بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تا حیات ہم سب پہ نچھاور ہوتی رہیں، آمین ثم آمین۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج نبوت کے 11ویں سال سے 13ویں سال تک کا احوال پیش کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نواحِ مکہ میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ ان میلوں میں سے عکاظ و مجنہ اور ذوالمجاز کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ عکاظ جو ان سب سے بڑا تھا، نخلا اور طائف کے درمیان طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا، یہ ان کے میلے کا نام تھا۔ یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اور شہرا کا دنگل تھا۔ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک رہا کرتا تھا۔ پھر مجنہ جو مراحل زہران کے متصل مکہ سے چند میل پر تھا، اخیر ذی القعدہ تک لگتا، اور ذوالمجاز جو عرفہ کے متصل تھا، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 8ویں تک قائم رہتا۔ بعد ازاں لوگ حج کو نکلتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ فرمایا کرتے، مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہ بھرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس حضرت بغرض تبلیغ تشریف لے گئے یہ ہیں: بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، خنیفہ، سلیم، ابس، بنو نضر، قندہ، کلب، حارث بن قاب، ازرع، حزامہ، ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی، مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لعین ہر جگہ آپ کے ساتھ جاتا، جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا، اس کا کہنا نہ مانیو، یہ بڑا دروغ گو دین سے پھرا ہوا ہے، یعنی نعوذ باللہ کہ یہ پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حسب عادت منی میں عقبہ کے نزدیک، جہاں اب مسجد عقبہ ہے، قبلہ خزرج کے 6 آدمی کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ انہوں نے قبول کی اور وہ ایمان لے آئے۔ واضح ہے کہ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ بہت قدیم زمانہ میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے۔ ان کے بعد شام سے یہود آ بسے اور انہوں نے یثرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنانے شروع کیے۔ جب مارب واقعہ یمن میں سیل ارم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے، چنانچہ قبیلہ ازد بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ بسے۔ تمام انصار انہی 2 کے خاندان سے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آ چکا ہے کہ یہود کا چونکہ بڑا اقتدار اور زور تھا، اس لیے قبیلہ اوس اور خزرج آخرکار ان کے خلیف بن گئے، اور یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس اور خزرج نے جو بت پرست تھے، ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والا ہے، اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سن رکھا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی اور آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں مکہ میں آئے۔ انہوں نے عقبہ کے متصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر عورتوں کی طرح بیعت کی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، کسی امر و معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چونکہ عورتوں سے انہی باتوں پر بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ معصب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو بدیں غرض بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت معصب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر بنی عبد الشہل اوسی میں آئے۔ اس قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ اور اسد
बिन हुज़ैर आप को समझाने से यानी कि आपके समझाने से ईमान ले आए और इनके ईमान लाने से सारा कबीला मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह। बकौल मशहूर इसी साल माह रजब की 27वीं रात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालते बेदारी में जुस्ते शरीफ के साथ मराज शरीफ हुआ और 5 नमाजें फ़र्ज़ हुई। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबूवत के 13वें साल में याम हज में इंसार के साथ इनकी कौम के बहुत से मुशरिक भी हज की गरज से मक्का आए। जब हज से फारग हुए तो इनमें से 73 मर्द और 2 औरतें अपने कौम से छुपकर अय्याम तशरीक में रात के वक़्त उक़बा मना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इस वक़्त हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अब तक इस्लाम ना लाए थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। सबसे पहले वही बोले, ए गुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में मोअज़्ज़ज़ हैं और अपने शहर में मददगारों की एक जमात साथ रखते हैं। हमने इनको दुश्मनों से बचाया है। अगर तुम अपने अहद को पूरा कर सको और इनका साथ दे सको तो बेहतर, वरना अभी से इनका साथ छोड़ दो। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत इस्लाम दी और फरमाया कि मैं तुमसे इस बात पर बायत लेता हूँ कि तुम मुझसे वो चीज़ बाज रखोगे जो अपने अहलो अयाल से बाज रखते हो। ये सुनकर सबसे पहले बराउन बिन मरूर अंसारी खज़रजी ने आपका दस्ते मुबारक पकड़ कर कहा, हमें मंजूर है या रसूल अल्लाह, हमें बायत में लीजिए। वल्लाह हम अहले गरब वो अहले इस्लाह में हैं। यही चीज़ें बाप दादा से हमें विरसा में मिली हैं। अबुल हसीम बिन तहैयान अंसारी औसी ने कता कलाम करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहूद से हमारे तल्लुकात हैं जो बायत से टूट जाएंगे। ऐसा ना हो कि जब अल्लाह आपको गलबा दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में चले जाएं। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। इस तरह जब वो बायत के लिए आमादा हो गए तो अब्बास बिन अबादा बिन नस्ला अंसारी हज़रजी ने इनसे कहा कि ये भी खबर है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ पर बायत कर रहे हो, यानी किस चीज़ पर तुम बायत कर रहे हो, तुम्हें इस बात का इल्म है? ये अरब अजम से जंग पर बायत है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि जब तुम्हारे माल व ताराज हूँ और तुम्हारे शराफ कत्ल हूँ तुम इनका साथ छोड़ दोगे, तुम अभी से छोड़ दो। अगर ऐसी मुसीबत पर भी साथ दे सको तो बायत कर लो। सब बोले, हम इसी बात पर बायत करते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, अगर हम इस अहद पर साबित रहें तो हमें क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की यानी कि बहशत की बशारत दी। उन्होंने फरमाया कि बहशत आपको मिलेगी। ये सुनकर सब ने आपके दस्ते मुबारक पर बायत कर ली। इस उक़बा की यानी इसे उक़बा की बायत सानिया कहते हैं। बायत के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से 12 अशख़ास को नकीब मुकर्रर किया जिनके नाम खुद अंसार ने पेश किए और इनसे यूँ खिताब फरमाया कि तुम अपनी अपनी कौम के हालात के कफ़ील हो, जैसा कि हवारी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के थे और मैं अपनी कौम का कफ़ील हूँ। वो बोले कि हाँ, हमें मंजूर है। इसके बाद वो अपने अपने डेरों पर चले गए। सुबह को कुरैश इनसे कहने लगे कि हमने सुना है कि तुमने हमारे साथ जंग करने पर बायत की है। इनके मुशरिक साथियों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सुनकर कुरैश वापस चले गए, मगर तफ्तीश के बाद हकीकत हाल जो इनको अंसार का ताक़ब किया, सिर्फ साद बिन अबादा इनके हाथ आए। ज़ालिमों ने इन ही को ऊँट के टांग से इनके हाथ गर्दन से जकड़ लिए और मारते पीटते सर के बालों से घसीटते हुए इनको मक्का में ले आए। वहाँ जबीर बिन मुतम बिन अदी और हारिस बिन हरब बिन उमिया ने इनको छुड़ाया। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब नंबर 4 आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।